അവിടെ ഈ രക്ഷാദൗത്യം അടക്കം നടത്തുന്നതിൽ മുന്നിൽ നിന്നത് നമ്മുടെ അഭിമാനമായ സൈന്യം ആയിരുന്നു. ആ സൈന്യത്തിന്റെ പല വിഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കളക്ടർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Requisite for the forces. Then I immediately said, yes, of course, you are required here. And by afternoon, got help. And that because of all of your help, most of the people we were able to rescue. That is a great achievement for me. For me, it is a great achievement because all the people who we were able to rescue within 2 days we could do. After that, only 4 people were stranded, and that is like a minor thing. So it is because of you that the bridge was also done on time, and that was a great turn for the entire rescue operation. So from all of us, of course, from like all of us present here, the police, the ministers, the entire state of Kerala, and the local people here, heartfelt thanks to all of you for your support and your valuable contribution to this mission. And the local people also have accepted all of you, and now continuously they're asking me like whether army is leaving today, really are they leaving, they're asking me. But I do understand that your part you have done it very well. The rescue operation is what army is supposed to do. That part you have done very well, and it is time for them to move on. Baki ulla alkarum, other people will be there with us. NDRF, fire and rescue, coastal guards, Baki forces will definitely be with us, and we will continue this operation. So my request to the media and the local people also that we are not stopping this operation at all, at no point. But what army had to do, they have done it very well, and it is not fair on our part to retain them any longer because they are meant for other purposes. Other people will be needing them, and we have to leave them with all the respects. So that is the reason. Some part of them will be leaving us. Other people will continue with us, and the search and rescue operation will go on for some more time. Thank you. I'll list on Kaimara. Okay. So GOC KK Saberia, Commandant Para Training Center, Commandant DSC Cadre, Column Cadre 1, Column Cadre 2, Column Cadre TA, Engineer Task Force Cadre, OC Engineer, Cadre Trivandrum, Column Cadre Trivandrum, Indian Navy, Lieutenant Anuj, Lieutenant Devendra. These many people are ഇവർ പോകുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ഇനി തുടരും, നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സസും ഉണ്ട്. യെസ് യെസ് ഓക്കെ. ഡാൻ കുര്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത്. ഡാൻ, നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ അവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് അവരുടെ പ്രതികരണം കൂടി കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, AK ശശീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉണ്ട്. ദിവസങ്ങളായി മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ ദുരന്തഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. ഇവിടെ ബഹുമാനിയ ജില്ലാ കലക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ആർമിയുടെയും നേവിയുടെയും പ്രതിനിധികളും ഒക്കെ തന്നെ സംസാരിച്ചു. ഈ ദുരന്തമുണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് അവർക്ക് നിർദ്ദേശം വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എത്തി. ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ അവരിവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. എത്തിയത് മുതൽ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാനാവുക, സാധ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതെല്ലാം ഒരു ടീമായി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ബെയിലി പാലം നിർമ്മാണം അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. രക്ഷാദൌത്യ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ വേഗതയോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അത് സഹായിച്ചു. ആർമിയുടെയും നേവിയുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചാണ്. യു സെഡ് അബൌട്ട് ദി സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ദി പീപ്പിൾ, ലോക്കൽ പീപ്പിൾ ഗേവ് യു ആൻഡ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ദി ഗവൺമെന്റ്. എല്ലാ നിലയിലും അവർക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും
ജനപ്രതിനിധികളും പ്രാദേശികമായി ജനങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരു മനസ്സും ഒരു ശരീരവും പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. എല്ലാ പിന്തുണയും, അവർക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പിന്തുണയും അതിലൂടെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്തൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാനാകുമോ അതെല്ലാം അവർ ഇതിനകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള സേവനം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്താണ്. നോ വേർഡ്സ് ടു സേ അബൌട്ട് ദി വാല്യുബിൾ സർവീസസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗിവൺ us. വി സല്യൂട്ട് യു ഓൾ. ഒരു വല്ലാത്ത വൈകാരികമായ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചത്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇനിയുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. മൃതശരീരങ്ങൾ, മൃതദേഹത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രമത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കുറവ് പോലും വരാതിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ നിലയിലും ശ്രമിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനാണ്. ജീവനുള്ളവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം. ഒരാളുടെ ജീവൻ പോലും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി. എല്ലാ നിലയിലും എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ, ബാക്കിയുള്ളവരെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ജീവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടീമായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കാനായി. നിങ്ങൾ വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ ഈ രക്ഷാദൌത്യത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ചൊരു ടീമായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ടീമിലെ ഒരു അംഗം പോകുന്ന ഒരു വേദന ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വിടവാങ്ങൽ ഒരു അനിവാര്യമാണ് എന്നറിയാം. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സേവനം ഈ നാടിനും ഈ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. കൽപ്പറ്റയിൽ ദിവസങ്ങളായി സേവനം തുടരുന്ന സൈനിക വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗം പിൻവാങ്ങുകയാണ്. അവർക്ക് നന്ദി സൂചകം എന്ന നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുതൽ എന്ന നിലയിലുള്ള ഉപഹാരം ആണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാർ സമ്മാനിക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങളോളം ഈ അപകടമുണ്ടായ അന്നു മുതൽ നമുക്ക് കാവലാളായി തെരച്ചിലിന് നേതൃത്വം നൽകി. നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബെയിലി പാലം നിർമ്മിച്ച് ചൂരൽമലയിലേക്ക്, മുണ്ടക്കൈയിലേക്കൊക്കെ ഈ തെരച്ചിൽ സംഘത്തിന്, നമ്മുടെ വോളണ്ടിയർമാർക്ക്, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് പാതയൊരുക്കിയത് ഇതേ സൈന്യം തന്നെയായിരുന്നു. അവർ പൂർണ്ണമായും മടങ്ങുകയല്ല എങ്കിലും ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം സേനാ അംഗങ്ങൾ പിന്മാറുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ഈ ബെയിലി പാലത്തിന് നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ പോലെയുള്ള സൈനികാംഗങ്ങൾ അവിടെ തുടരും. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കാവലാളായി നിൽക്കുന്നവർ ആണ് നമ്മുടെ സൈന്യം. മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവരെ നമുക്ക് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തി മാത്രമേ യാത്ര പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോഴും എടുത്തു പറയേണ്ടത്, നേരത്തെ അറിയാം, ചില സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ദൗത്യങ്ങളിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സൈനികൻ, ഒരുപക്ഷെ ആ മുഖം ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. അത്രമേൽ സുരക്ഷ നൽകുന്ന, രാജ്യം സുരക്ഷ നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഇത്തരം പോർമുഖങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അവരുടെ മുഖം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. അവർ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്ന മുഖം പോലും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അത്രമേൽ വലിയ സുരക്ഷയാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് രാജ്യം നൽകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ ആ മുഖം തിരിച്ചറിയാതെ പോകണം. കാരണം യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ചില രഹസ്യാന്വേഷണ നീക്കങ്ങളിൽ അടക്കം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പോരാളികൾ ആണ് അവർ. ഡാൻ കുര്യൻ അവിടെ നിന്ന് ചേരുന്നു. ഡാൻ, നമുക്ക് ഈ വൈകാരികമായി മാത്രമേ ഇവരെ യാത്രയയക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല.
സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിക്കുമോ എന്നതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്നേഹം അവർക്ക് നമ്മൾ തിരികെ നൽകിയാണ് ആ സൈനികരെ നമ്മൾ യാത്ര അയക്കുന്നത്. ഡാൻ, തന്നെ ഓടിയെത്തി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനമായ സൈന്യം. ആ സൈന്യത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അത്തരമൊരു നീക്കത്തിൽ അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം ആ ബെയിലി പാലം നിർമ്മാണത്തിലടക്കം ഏർപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ തുടരുക. ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ഇതാ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. It is just possible because of their help. Every day we were going with the new hope, and just because of the support of the people and the morale of the troops, this could be possible. Now you are moving to our base. We are located at Kannur. We came all over from the Kannur to this place, so we are going back to Kannur. People of Kerala thanking you. So we also reciprocate. കണ്ണൂർ ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ഇത്രയധികം ദിവസങ്ങൾ 10 ദിവസത്തിലധികം തെരച്ചിലിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ നിന്ന് വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലേക്കായി അവരുടെ ക്യാമ്പുകളിലേക്കായി മടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ തന്നെ തുടരും. അവർ തെരച്ചിൽ ദൌത്യത്തിലടക്കം പങ്കാളികളാകും എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായി നിസ്സഹായതയോടെ നമ്മൾ നോക്കി നിന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ രക്ഷാദൌത്യം ഏകോപിപ്പിക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ട സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിരുന്നിട്ട് കൂടി 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലായി അടിയന്തരമായി കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഈ രക്ഷാദൌത്യം ഏറ്റെടുത്തതും അത് വിജയിപ്പിച്ചതും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. And the media has been too supportive, and Indian Armed Forces, that is the Indian Army and Navy, was requisitioned by the government on 30th, and we have worked here hands in hand with each other, and that is how we could get the rescue in time, and we are there for the country, and it is our honor to serve our people. Thank you so much. Thank you. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രന്റെ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസും അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം അത്രയധികം ദുഷ്കരമായ ഒരു ദൌത്യം, ആ ദുഷ്കരമായ ദൌത്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ മുണ്ടക്കയെയും ചൂരൽമലയെയും പുറം ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചത് ഈ സൈന്യമായിരുന്നു. അവർ തീർത്ത ബെയിലി പാലത്തിലൂടെയാണ് ജീവൻ മാത്രം ബാക്കി കിടന്ന 100 കണക്കിന് ആളുകളെ ചൂരൽമലയിൽ നിന്നും മുണ്ടക്കയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഈ ദൌത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ രോഹിത് ജെയ്തൈൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. യു ആർ ഫ്രം വിച്ച് റെജിമെന്റ്? I am from Marathalai. How many of you are here? But we represent the team which has come from Trivandrum, Pangod. Pangod camp. You are from Pangod camp. Yes. How many of you reached here from Pangod? We were 6 officers, 6 JCOs and 155 other ranks. How was the experience here? Experience, as I have said earlier also, we were given a task and we did our task. That is all what I can say about my experience here. Though we were effectively supported by all civil administration and the police and the other government authorities. എന്തായാലും ജില്ലാ കളക്ടർ അവരുടെ പ്രതികരണം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നേരത്തെ മാഡം സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്രമാത്രം ദുഷ്കരമായിരുന്നു ഈ ദൌത്യമെന്ന്. ഈ സൈന്യത്തിലെ ഏത് വിഭാഗമായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ തുടരുന്നത്? ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും തുടരുന്നുണ്ട്. ഇവർ മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സെർച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഈ ഇപ്പോൾ അടക്കം തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൂചിപ്പാറയിലും കാന്തൻപാറയിലും അവിടെയെല്ലാം സൈന്യത്തിന്റെ സേവനമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഇവർ ആർമിയുടെ പ്രാഥമിക ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. അത് അവർ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ദേ വർ ദേർ വിത്ത് us ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ. ബട്ട് വൺസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ തീർന്ന ശേഷം വീണ്ടും അവർ എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ good thing, no? How many of them will remain here? You want the exact number of people who will be remaining there? That I will give it to you. Yes. എന്തായാലും ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മടങ്ങുന്നത്. മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ സൂചിപ്പാറയിലും കാന്തൻപാറയിലും സൺറൈസ് വാലിയിലുമൊക്കെ തുടരുന്നുണ്ട്. അവർ ഉറപ്പായും ഈ ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ പ്രതിനിധികളായി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസും AK ശശീന്ദ്രനും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ശ്രീ AK ശശീന്ദ്രൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സൈന്യത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ ദൌത്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്നത്?
സൈന്യം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ധൈര്യമായിരുന്നു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബെയിലി പാലം പണിതതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ തെരച്ചിൽ നടപടി ഊർജിതമായത്. 12 ദിവസം അവരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരാൾ നമ്മളോട് യാത്ര ചോദിച്ചു പോകുന്നത് പോലുള്ള ഫീലിംഗ് ആണുള്ളത്. നമ്മുടെ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡാൻ കുര്യനാണ് അവിടെ നിന്ന് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡാൻ, അത് തുടരുക. മന്ത്രിമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സൈന്യം നമ്മുടെ ധൈര്യമായിരുന്നു. അപകടമുണ്ടായ മേഖലയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അവർ എത്തിയത്. ദ മോസ്റ്റ് ഫിയർലെസ് മാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കാവലാളായി വർത്തിക്കുന്ന മലയാളിയായ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഋഷി രാജലക്ഷ്മി ഇപ്പോഴും ആ മുഖം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ മാസ്ക് മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട്, കാരണം പുൽവാമയിൽ അടക്കം ഭീകരരെ തുരത്തുമ്പോൾ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്കെതിരെ അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പോയി പോരാട്ടം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ കാവലാളായി നിൽക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വാർത്തയടക്കം ഇപ്പോൾ നൽകിയതാണ്. അങ്ങനെ വലിയ അട്ടിമറികൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ശ്രീലങ്കയും ഒക്കെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ തുടരുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കാവലാളായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈന്യമാണ്. ആ സൈനിക കരുത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വയനാട്ടിലും കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഒരിക്കൽ കൂടി അവർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ബിഗ് സല്യൂട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ന്യൂസ്